Hi friends, welcome back to Syambabu Palivala YouTube channel. In my YouTube channel, I'm going to explain English grammar for all classes and spoken English classes videos available in my YouTube channel. So please watch from starting to ending and learn full subject. Okay, friends, today I'm going to explain very clearly very important topic, that is verb conjugation. Verb conjugation subject, important subject, so please watch from starting to ending and full subject in that the verb conjugation. Friends, if you want to speak others in English, you must learn first the verb conjugation. So without the verb conjugation, we cannot speak with others in English way. So if you want to speak with others in English, so you must learn. So what is that the verb V1, V2, V3, V4 and V5? How we will speak with others and how we will use in the sentence the verb, the conjugation. Okay, shall we start, friend? And before that, I want to thank each one of us who is subscribed my YouTube channel, and friend, requesting to asking you who is not the subscribe my YouTube channel, please subscribe and press the bell icon and give your the fabulous support to me the every day to running my YouTube channel, friends. Okay, shall we start, friend? Yes. Okay, friend, the verb conjugation. Verb conjugation, it was very useful subject, friend. Very useful subject, the verb conjugation. So why? Because in the sentence, how we will use and how we will write and how we will speak with others in English, the first you have to learn and you have to know that the verb V1, V2, V3, V4, V5. If you know how we will use the verb conjugation, it is very easy to speak with others in English. Okay, చూడండి, the verb conjugation. So first you need to understand what is the meaning of the verb. The verb means it denotes the action and state and the possessiveness. It denotes the action, the state and the position of the subject. So this is the verb meaning. So what is the verb? The action, state of being and position of the subject. Subject యొక్క యాక్షన్ కానీ స్థితిని కానీ ఓనర్షిప్ కానీ పొజిషన్ కానీ తెలిపేదే ద వెర్బ్ అంటాం. ఈ వెర్బ్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలి, ఏ విధంగా మనం సెంటెన్స్లో రాయాలి, వెర్బ్ 1 అంటే ఏంటి, V2 అంటే ఏంటి, ఈ వీడియోలో మీకు చాలా క్లుప్తంగా డీటెయిల్గా ఇంకా డౌట్ లేకుండా చెప్తాను, ఫ్రెండ్. సో మీరు చేయవలసింది ఒక్కటే చేయండి. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి, ఫ్రెండ్. మధ్యలో స్కిప్ చేసేసి ఆపేస్తే సబ్జెక్ట్ రాదు, ఫ్రెండ్. If you want to learn full subject, so you have to watch the full subject. Okay, the full video and learn the full subject, friend. Okay, చూద్దాం మరి వెర్బ్ కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి, వెర్బ్ అంటే ఏంటి, అసలు వెర్బ్ని ఏ విధంగా యూజ్ చేద్దాం. ఇందులో ఈ వీడియోలో మరీ ముఖ్యంగా మీకు చెప్పవలసింది ఏంటంటే రెగ్యులర్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్స్ అంటే ఏంటి మీకు క్లియర్గా చెప్తాను, ఫ్రెండ్. సో వాట్ ఈస్ దట్ రెగ్యులర్ వెర్బ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్. ఓకే, చూడండి, మనం వెర్బ్ అంటే తెలుసుకున్నాం. యాక్షన్ తెలియపరుస్తుంది, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ తెలియపరుస్తుంది అండ్ పొసెసివ్నెస్ కూడా తెలియపరుస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, షీ గోస్ టు మూవీ ఆన్ టుడే. ఆమె ఈరోజు మూవీకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇందులో వెర్బ్ ఏముంది, ఇక్కడ మనకి గోస్. ఈ గోస్ అనేటువంటి వెర్బ్ ఏం తెలియజేస్తుంది, యాక్షన్. అంతే కదా, ఫ్రెండ్. యాక్షన్ని తెలియపరుస్తుంది ఈ వెర్బ్ ఈ సెంటెన్స్లో. నెక్స్ట్, హీ ఈజ్ ఇల్. ఇక్కడ చూడండి, ఈజ్, ఐఎస్, ఈజ్ అనేటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఉంది కదా. ఈ వెర్బ్ ఏం తెలియపరుస్తుంది, స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. అంటే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే అతని యొక్క పరిస్థితిని గురించి తెలియపరుస్తుంది. అలానే ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రెండ్, he has a car. This is also we are calling that helping verb, friends.
ఈ హ్యాజ్ ఏ కార్. సో ఇక్కడ ఏం తెలియపరుస్తుంది? పొసెసివ్నెస్ తెలియపరుస్తుంది ఫ్రెండ్. ఓకే, అంటే పొసెసివ్నెస్ అంటే ఓనర్షిప్, అంటే అతను ఒక కారు కలిగి ఉన్నాడు. సో ఈ విధంగా ఈ వెర్బ్లో యాక్షన్ తెలియపరుస్తుంది, నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఆ సబ్జెక్ట్ యొక్క స్థితిని తెలియపరుస్తుంది, అలానే పొసెసివ్నెస్ని కూడా తెలియపరుస్తుంది. ఏ విధంగా తెలియపరుస్తుంది, అలా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఈ వెర్బ్స్ అనేటువంటివి ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్. చూడండి, ఇక్కడ ఈ వెర్బ్ అనేటువంటిది 2 టైప్స్ ఫ్రెండ్. వెర్బ్ 2 టైప్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ద మెయిన్ వెర్బ్. ఇక్కడ ఆక్సిలరీ వెర్బ్ మెయిన్ వెర్బ్ కింద డివైడ్ చేశారు కదా. ఈ ఆక్సిలరీ వెర్బ్ గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి తీసుకుంటాను ఫ్రెండ్. ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ అంటే అందులో మళ్ళీ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ప్రైమరీ 3 టైప్ ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ ఉంటుంది, మోడల్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్ ఉంటుంది, సెమీ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి. మీకు ఈజీగా చెప్తాను ఫ్రెండ్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్ గురించి ఈజీగా. ఏంటంటే ప్రైమరీ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ అంటే హ్యావ్ ఫార్మ్స్, డూ ఫార్మ్స్, బీ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. బీ ఫార్మ్స్ అంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, హ్యావ్ ఫార్మ్ హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్. అండ్ నెక్స్ట్ డూ ఫార్మ్స్ డూ, డస్, డిడ్ ఇవి ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ అంటే కెన్, కుడ్, విల్, వుడ్, షల్, షుడ్ ఈ విధంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ సెమీ మోడల్స్ యూజ్ టు, ఆర్ టు, నీడ్ టు ఇవి ఉంటూ ఉంటాయి. అవి మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక చార్ట్ కింద వేసి క్లుప్తంగా మీకు వివరిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం మెయిన్ వెర్బ్ గురించి తీసుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్. ఇక్కడ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్ అంటే ఇన్ ద తెలుగు వాట్ వీఆర్ కాలింగ్ సహాయక క్రియలు, హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ అంటాం వాటిని, సహాయక క్రియలు. అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ వెర్బ్ అంటే ప్రధాన క్రియలు. సో ఇన్ ద తెలుగు మెయిన్ వెర్బ్ అంటే ప్రధాన క్రియ అనుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెయిన్ వెర్బ్ కూడా మళ్ళీ 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రెగ్యులర్ వెర్బ్ and second one is irregular verb. Okay, first one is regular verb and second one is irregular verb. In this video I'm going to explain very clearly so what is that the regular verbs and what we are calling the irregular verb and how we will use in the sentence regular verb and irregular verb. Okay friends, and then the next video very easy ga oka chart vesi meeku chupistanu friend. Okay, ఇక్కడ చూడండి, అసలు మెయిన్ వెర్బ్ అంటే ఏంటో ఒకసారి మీకు వివరిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్. మెయిన్ వెర్బ్ అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కిక్డ్ అని ఉంది. ఐ కిక్డ్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఐ హ్యావ్ కిక్డ్ అని ఉంది. ఐ హ్యావ్ కిక్డ్. ఇక చూడండి ఫ్రెండ్, ఇక్కడ 2 సెంటెన్సెస్ రాశాను కదా. ఈ 2 సెంటెన్స్లో ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చూడండి, ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో మనకి ఏమైనా వెర్బ్ ఏమైనా కనపడుతుందా? మనం WH ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్లో నేర్చుకున్న ఒకవేళ వెర్బ్ ఏమన్నా లేకపోతే సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏమైనా వెర్బ్ ఏమైనా లేకపోతే డూ కానీ, డిడ్ కానీ, డస్ కానీ మనం ఉపయోగించమని చెప్పడం జరిగింది WH ఫ్రేమింగ్ క్వశ్చన్లో. అది వీడియోలో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, చూడండి. చూడండి, ఐ కిక్డ్ ఉంది కదా. సో ఐ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ కిక్డ్ V2 అంటాం. వీటిని కిక్ V1 అండ్ కిక్డ్ V2. ఇక్కడ కిక్డ్ V2 ఉంది కాబట్టి మనం డిడ్ తీసుకుంటాం. ఐ డిడ్ కిక్ అంటాం మన సెంటెన్స్ రాసేటప్పుడు. సో ఫస్ట్ మీరు ఇది మర్చిపోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే ఐ కిక్డ్ ఉంది కదా, ఐ సబ్జెక్టు. ఇక్కడ కిక్ అనేటువంటిది మనం మెయిన్ వెర్బ్ కింద తీసుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి మధ్యలో ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ లేవు, సహాయ క్రియలు, ఇటువంటి రెగ్యులర్ వెర్బ్ కానీ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్ కానీ ఇక్కడ ఆక్సిలరీ వెర్బ్స్లో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఏమి లేవు కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ మెయిన్ వెర్బ్స్. దీనిని మనం మెయిన్ వెర్బ్ అంటాం, మెయిన్ వెర్బ్. ఎందుకని ఈ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఎటువంటి హెల్పింగ్ వెర్బ్స్ లేవు కాబట్టి మెయిన్ వెర్బ్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఐ తర్వాత హ్యావ్ వచ్చింది, హ్యావ్ ఫామ్, హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్, హ్యావ్ ఫామ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ తర్వాత వెర్బ్ 2 వచ్చింది ఫ్రెండ్, వెర్బ్ 2 వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఐ అంటే సబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుంటాం అండ్ హ్యావ్ అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ కింద తీసుకుంటాం ఫ్రమ్ హెల్పింగ్ వెర్బ్. అండ్ నెక్స్ట్ కిక్డ్
వీటి కింద తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఈ హ్యావ్ అనేటువంటిది లేకపోతే ఇక్కడ మెయిన్ వెర్బ్ ఏమవుతుంది, ఈ కిక్ అనేటువంటి మెయిన్ వెర్బ్ కింద మనం తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ ద మెయిన్ వెర్బ్. ఓకే, మీకు ఈజీగా చెప్తాను ఫ్రెండ్. సో ఇక్కడ ఈ హ్యావ్ కిక్ అనేటువంటిది మనం రెండు కలిపి తీసుకుంటే అది మళ్ళీ ప్రెడికేట్ అయిపోతుంది. ప్రెడికేట్ అది మళ్ళీ మీకు ఆల్రెడీ వీడియోలో ఉంది. సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి వీడియోలో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్, ఒకసారి చూడండి. సో ఇక్కడ మీరు మనకి ఈ వీడియోలో అసలు ఏంటంటే రెగ్యులర్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్ ఏంటి, అదే కదా మన సబ్జెక్ట్. ఈ వీడియోలో చూద్దాం అసలు రెగ్యులర్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్ అంటే ఏంటి, ఏ విధంగా మనం ఫామ్ చేస్తాం. ఈ ఫామ్ చేసే ఫస్ట్ మనకి ఏం తీసుకుంటామంటే ఇక్కడ చూడండి అసలు బీ ఫామ్. ఇక్కడ చూడండి బేస్ ఫామ్కి V2, V3, V4, V5 మీరు రాయడం వస్తే చాలా ఈజీగా మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. సెంటెన్స్లో ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఈ వెర్బ్ ఏ విధంగా యూజ్ చేయాలో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్. ఓకే, చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఫస్ట్ స్పీక్ తీసుకున్నాం. స్పీక్ దిస్ ఇస్ ద బేస్ ఫామ్. స్పీక్ దిస్ ఇస్ ద బేస్ ఫామ్ అండ్ స్పీక్. సో వాట్ ఈస్ ద V2, దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫాస్ట్ ఫామ్ అంటాం ఫ్రెండ్. ఫాస్ట్ ఫామ్ స్పోక్, స్పీక్ V1 and spoke V2 and next past participle V3 spoken and next present participle ఏంటంటే V4 కింద తీసుకుంటాం. అందులో ING ఇంగ్ ఫామ్ యాడ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్. ఇంగ్ ఫామ్ యాడ్ అవుతే దాన్ని మనం ఏం చేసుకుంటాం అంటే ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ అంటాం. సో దీనినే స్పీకింగ్ కింద తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్. ఈ స్పీకింగ్కి మనం ఏంటంటే ఈ బేస్ ఫామ్కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ మనం యాడ్ చేస్తే కనుక దాన్ని మనం ఏమంటామంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ అంటాం. దానిని మనం వెర్బ్ ఫామ్లో V5 కింద తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్. ఫస్ట్ వన్ బేస్ ఫామ్ V1 అండ్ సెకండ్ స్పీక్ V1, స్పోక్ V2, స్పోకెన్ V3 అండ్ స్పీకింగ్ V4 అండ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ద స్పీక్స్ V5 కింద మనం కొన్ని వెబ్ ఫామ్స్ తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్. అలానే ఇక్కడ చూడండి కొన్ని ఫామ్స్ మీకు రాస్తాను. ఇక్కడ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పుట్ అని ఉందనుకోండి. పుట్ దిస్ ఈస్ ద V1 అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ V2 పుట్టే వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో. ఈ వర్డ్కి వెర్బ్ ఫామ్స్లో మూడు ఒక రకంగా ఉంటాయి. తర్వాత మీకు రెగ్యులర్ వెర్బ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్స్ చెప్పేటప్పుడు డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. రెగ్యులర్ వెర్బ్ ఫిక్స్డ్ వెర్బ్ అంటాం అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్ నో ఫిక్స్డ్ వెర్బ్ అంటాం. అది మీకు వస్తుంది, తర్వాత వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు. పుట్ అండ్ థర్డ్ ఫామ్ కూడా పుట్టే వస్తుంది ఫ్రెండ్. అండ్ ఇక్కడ మారుతుంది, ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ దగ్గర మారుతుంది. ఎందుకంటే మనం ఈఎన్జి మనం యాడ్ చేయాలి కదా. ఏమొస్తుంది పుట్టికి ING యాడ్ చేస్తే పుట్టింగ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్కి ఈ పుట్ యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది పుట్స్. సో ఈ విధంగా ఈ వెర్బ్ ఫామ్స్ అనేటువంటిది మనం యూజ్ చేయడం ఉంటుంది ఫ్రెండ్. అలాగే చూడండి నెక్స్ట్ కట్ తీసుకుందాం. కట్ అండ్ అలాగే V2 ఏమొస్తుంది కట్ అండ్ V3 కూడా కట్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మారుతుంది ఫ్రెండ్, ING వస్తుంది కట్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది కట్స్. ప్రజెంట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ V5 ఎప్పుడు కూడా ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ అనేటువంటిది మారుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ కటింగ్ CUTTING. సో చూడండి ఫ్రెండ్. అండ్ దట్ ద నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. రెగ్యులర్ వెర్బ్ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్లో తీసుకునేటప్పుడు అసలు వెర్బ్ ఫామ్స్ V1 నుంచి V5 వరకు ఏ విధంగా చేంజ్ చేయాలని ఇంకా నేను చెప్పాను కదా. కిక్ అనేటువంటిది అదే తీసుకుంటాం మనం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి కిక్, దిస్ ఈస్ ద బేస్ ఫామ్ ద V1. నెక్స్ట్ V2 ఏమొస్తుంది కిక్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ V3 కూడా కిక్డ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్. అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఇంగ్ ఫామ్ యాడ్ చేయాలి కదా. ఏమవుతున్నది కిక్కింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ V5 కిక్స్.
ఈ విధంగా మారుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్. V1 బేస్ ఫామ్ కిక్ తీసుకుంటే అండ్ V2 కిక్డ్ అవుతుంది అండ్ V3 కిక్డ్ అండ్ V4 కికింగ్ అండ్ V5 కిక్స్. ఎందుకంటే V1 దగ్గర నుంచి V5 వరకు ఈ విధంగా మారుతూ ఉన్నటువంటి ఈ వెబ్ ఫామ్స్ని మనం ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని చెప్పుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఆ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ కూడా మళ్ళీ 4 టైప్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, అది కూడా మీకు చెప్తాను. మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫ్రమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టీచ్. మనం టీచ్ బేస్ ఫామ్ అని తీసుకున్నాం ఫ్రెండ్. టీచ్ బేస్ ఫామ్ అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ దట్ V2? టీచ్ థాట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్. అండ్ V3 టీచ్ థాట్ థాట్. V3 కూడా థాట్ వస్తుంది ఫ్రెండ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి V4 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి V4 ఏంటి? ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్. ఇక్కడ మళ్ళీ వచ్చేటప్పటికి ఇన్ఫార్మ్ యాక్చువల్ కాబట్టి టీచింగ్ అవుతుంది, టీచింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ V5 సింపుల్ ద ప్రజెంట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? టీచర్స్. సో ఈ విధంగా మనం వెబ్ ఫామ్స్ అనేటువంటిది రాయవలసి ఉంటుంది ఫ్రెండ్. సో ఫస్ట్ ఏమీ లేదు ఫ్రెండ్స్, కొన్ని వెబ్ ఫామ్స్ అన్నీ కూడా మీరు బై హార్ట్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ V1లో ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి, ఏ విధంగా మనం మాట్లాడాలి, వీటిలో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి అంటే ప్రజెంట్లో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, పాస్ట్ ఫామ్లో ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, నెక్స్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఏ విధంగా రాయాలి, లేదంటే ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ ఏ విధంగా మాట్లాడాలి, సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది మీకు ఒక క్లారిటీ కనుక వస్తూ ఉంటే మీరు ఈజీగా ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ కానీ లేకపోతే ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్లో ఈజీగా మనకి రాయడానికి ఆన్సర్ అనేది అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్. చూడండి, నేను వీడియోలో మనం పాస్ట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది, రైట్ వెబ్ ఫామ్ గురించి చెప్పుకోవడం జరిగింది. అందులో మనకి వెబ్ ఫామ్స్ కొన్ని సెంటెన్స్కి V2 తీసుకోవడం జరిగింది, V3 తీసుకోవడం జరిగింది. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అన్నాం అనుకోండి, V3 ఏమొస్తుంది? సో this is the V3. So the first you have to by heart the web forms, the V1, 2 and the V5. Okay friend. And next ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మా ఫ్రెండ్. చూడండి, allow అనుకోండి, allow the base form the V1 and next what is that the V2? allowed. Okay, and next this is we are calling that V2. Okay, and next so what is that V3? So V3 ఏమొస్తుంది? allow కి allowed and next allowed. సో అలానే వస్తుంది ఫ్రెండ్, allowed. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ V4 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఎలా వస్తుందంటే allowing. allowing. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ V5 దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మనం ఏ మ్యాచ్ చేయాలి? ఎస్ యాడ్ చేయాలి, allows. సో ఈ విధంగా మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్. ఎప్పుడంటే మీరు వెబ్ ఫామ్స్ అనేటువంటిది క్లియర్గా క్లుప్తంగా మీరు నేర్చుకుంటే. అలానే మీకు ఆక్సిలరీ వెబ్ ఫామ్లో చెప్పేటప్పుడు క్లారిటీ ఇచ్చాను కదా, లిటిల్ బిట్ క్లారిటీ ఇవ్వడం జరిగింది. బీ ఫామ్స్ ఉంటాయని చెప్పడం జరిగింది. యామ్, ఈజ్, ఆర్, వజ్, వర్, డూ, డస్, డిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ హ్యావ్, హ్యాస్, హ్యాడ్, ఈ విధంగా చెప్పాను కదా. సో మరి వాటిని మనం ఏ విధంగా మనం ఉపయోగిస్తాం ఫ్రెండ్? చూడండి ఒకసారి, అవి కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్. ఏంటి ఎలా అంటే బి ఉందనుకోండి, బి బేస్ ఫామ్ కింద తీసుకుందాం. బి బేస్ ఫామ్. సో దిస్ ఈస్ ద V1 బి. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ V2 ఫర్ బేస్ ఫామ్ బి? was or was or were. So this is we are calling V2. was ఏమో సింగులర్ తీసుకుంటాం, వర్ అనేటువంటిది ప్లూరల్కి తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ V3 ఫర్ బి? బీన్. ఓకే, బీన్. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ దట్ V ఫర్ బీయింగ్. సో ఈ విధంగా V4 తీసుకుంటాం.
And what is that V5 for B? ఇక్కడ వచ్చినప్పటికి బీస్ అని రాయకూడదు ఫ్రెండ్, బీస్ అని ఎట్టి పరిస్థితి కూడా అలా రాయకూడదు. బీకి వాట్ ఈస్ దట్ సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్ ఏమొస్తుంది? యామ్ కానీ, ఈజ్ కానీ, ఆర్ కానీ వస్తుంది. యామ్ కానీ, ఈజ్ కానీ, ఆర్ కానీ వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. ఎందుకంటే యామ్, ఈజ్, ఆర్ అనేటువంటిది సింపుల్ ప్రజెంట్ ఫామ్లో చెప్తూ ఉంటాం మనం. అండ్ నెక్స్ట్ బీ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి, బేస్ ఫామ్ వచ్చేటప్పటికి V1 అంటాం. V1కి మనం ఏ విధంగా V2 ఏ విధంగా రాయాలి, V3 ఏ విధంగా రాయాలి అనేటువంటివి మీరు తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇందులో మనకి ఈ వెబ్ ఫామ్స్లో రెగ్యులర్ వెబ్ అని చెప్పాను, ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని కూడా చెప్పాను కదా. మరి అవి ఎలా ఉంటాయి? అసలు రెగ్యులర్ వెబ్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి, ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇప్పుడు మీకు చాలా క్లుప్తంగా క్లియర్గా చెప్తాను ఫ్రెండ్. ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్, రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి, ఒకసారి మీకు ఇందులో చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను ఫ్రెండ్. చూడండి, ఇప్పుడు ఇదివరకు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, V1 ఏ విధంగా రాయాలి, బేస్ ఫామ్కి V2 ఎలా రాయాలి, V3 ఎలా రాయాలి, V4 అండ్ V5 అనేటువంటిది ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ వీడియోలో మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే మెయిన్ వెర్బ్కి రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి, ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి, అదే కదా మన టాపిక్ ఈ వీడియోలో. సో అందుకని చెప్పేసి రెగ్యులర్ వెబ్స్ని మనం వేటిని అంటాం, ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ని ఏటిలు అంటాం, ఎలా పిలుస్తాం మనం. ఓకే, అవి ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్. చూడండి, రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇది చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్. ఈ రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే V1కి, అంటే మనం బేస్ ఫామ్ చెప్పుకున్నాం కదా మీకు, అందుకనే ఎందా చెప్పేది మీకు బేస్ ఫామ్ V1. ఈ V1కి ఐఈడి కానీ, డి కానీ, ఈడి కానీ యాడ్ చేసి రాస్తే, లేకపోతే యాడ్ చేసి చెప్తే వాటిని మనం ఈ రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని అంటాం. సో వాట్ ఈస్ దట్? సో రెగ్యులర్ వెబ్స్కి V1కి మనం ఐఈడి కానీ, డి కానీ, ఈడి కానీ యాడ్ చేసి మాట్లాడిన, యాడ్ చేసి రాసిన వీటిలన్నింటినీ కూడా మనం మాట్లాడితే వాటిని ఏమని పిలుస్తామంటే రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని అంటాం. సో చూడండి ఒకసారి, వీటిని ఏమంటారంటే ఫిక్స్ ప్యాటర్న్ వెబ్స్ అంటారు ఫ్రెండ్. వీటిని ఫిక్స్ ప్యాటర్న్ వెబ్స్, ఇవి ఇలానే ఉంటాయి, ఇవి ఈ విధంగానే రాయాలి, ఇలానే ఉంటాయి, అందుకని ఫిక్స్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటాం ఫ్రెండ్. చూడండి, ఇక్కడ బేస్ ఫామ్ మీకు ఇందా చెప్పాను కదా, బేస్ ఫామ్ చెప్పాను కదా, ఇందా మనం నేర్చుకున్నాం కదా బేస్ ఫామ్ అనేటువంటిది V1. ఇప్పుడు స్టడీ V1 అనుకోండి, ఈ స్టడీకి మనం ఐఈడి యాడ్ చేస్తే స్టడీకి పాస్ట్ ఫామ్ ఏమవుతుంది, స్టడీడే కదా. స్టడీడ్కి మన ఫాస్ట్ ఫామ్ అంటే V2, ఈ స్టడీడ్కి V2 ఏమొస్తుంది, స్టడీడ్. అండ్ నెక్స్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ స్టడీడ్. చూడండి, ఈ పాస్ట్ ఫామ్ ఐఈడి యాడ్ చేస్తే, సో దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఐఈడి. కానీ మీకు వెబ్ ఫామ్కి బేస్ ఫామ్లో కానీ V2, V3, V4, V2, V3లో డి కానీ, ఐఈడి కానీ, లేకపోతే ఈడి కానీ చివరన యాడ్ చేసి ఉంటే వాటిని మనం రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టడీడ్ అండ్ స్టడీడ్, చూడండి చివరన ఐఈడి యాడ్ చేసి చూస్తారా, ఐఈడి. And next, this is V2 and this is V3. So what is that V4 for studying? And what is the simple present V5 studies. So likewise you have to write and you have to dividing the base form V1, V2, V3, V4 and V5. And next friend, చూడండి play ఉంది. So play, this is the base form V1. ఈ ప్లేకి మనం ఈడి యాడ్ చేసామనుకోండి చివరన ఏమవుతుంది, ప్లేడ్. సో దిస్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ V2 and this is we are calling V3. Play, played, played. So and what is the V4? Playing. And what is the V5? Plays. PLAYS, plays. So ఆ విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. రెగ్యులర్ వెబ్స్ చాలా ఈజీ,
ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ కంటే రెగ్యులర్ వెబ్స్ చాలా ఈజీ. ఎందుకంటే అందులో డి చివరన ఇచ్చినటువంటి వెబ్ ఫామ్కి చివర డి కానీ ఐఈడి కానీ డి కానీ యాడ్ చేసి ఉంటే వాటిని రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని పిలుస్తాం ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కాల్ V1 అండ్ కాల్డ్ V2. సో ఇక్కడ ఈడి యాడ్ చేసి ఉంది. నెక్స్ట్ V3 కూడా కాల్డ్ అంటాం. కాల్డ్ and what is the V4? Calling. And what is the V5? Calls. Okay. And next want. So this is that V1. And next wanted. ED వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్, ED వచ్చేసి ఉంది. Wanted, wanting, wants. So likewise you are dividing the 5 parts. And next look. This is the base form V1. And looked, looking, looks. Okay, look base form, and looked V2, and looked V3, and looking. What is the looking? V4. So why? Because we are adding V4 ing, looking. So that is we are calling. What is that? V4. And next V5. What is that? Looks. Okay. And next love. Love, love. V1. And next when we are adding and the last D, loved, loving, loves. So likewise then we are adding IED, D, ED. So when we are adding and when we are right with that IED, D and EDs, that is we are calling that regular verbs. And next worked. This is V1 and this is V2 and this is V3. So what is that the V4? Working. And what is that V5? Works. So likewise you have to understand. Okay. And next jumped. So చూడండి లాస్ట్ ED ఉంది చూసారా, ఈజీ. jumped, jumping, jumps. So likewise only you have to dividing V1, V2, V3, V4 and V5. ఓకే. సో ఈ విధంగా మీరు వెబ్ ఫామ్స్కి ఎన్నున్నా సరే ఈ వెబ్ ఫామ్స్ చివరన డి కానీ ఐఈడి కానీ లేకపోతే ఈడి కానీ యాడ్ అయి ఉంటే కనుక వాటిని మనం ఖచ్చితంగా ఫిక్స్ ప్యాటర్న్ రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటాం. మరి ఇప్పుడు ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని వేటిని అంటాం చూడండి. ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే నో ఫిక్స్ ప్యాటర్న్, నో ఫిక్స్ ప్యాటర్న్. ఇవి 4 types ఉంటాయి మళ్ళీ చూడండి. నో ఫిక్స్ ప్యాటర్న్ కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్ బై యాడింగ్, కెనాట్ బి ఫార్మ్డ్ బై యాడింగ్ ద ఫిక్స్ క్యారెక్టర్స్. దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ irregular verbs. It is not possible to the fixed character. It is not possible to the fixed character, that is we are calling irregular verbs. But here the irregular verbs again divided 4 types. So aventi చూద్దాం. ఈ 4 types ఏంటంటే the first form, ఈ ఇచ్చినటువంటి బేస్ ఫామ్ V1, V2, V3 ఒకేలా ఉంటాయి. ఓకే, అందుకనే వీటిని వీఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్ క్యారెక్టర్స్ అంటాం. ద ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1 ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి వెబ్ ఫామ్స్లో 3 ఒకేలాగా ఉంటాయి, ఒకే విధంగా పలుకుతాయి, ఒకే విధంగా రాయాలి ఖచ్చితంగా. చూడండి, లెట్ లెట్ లెట్, కట్ కట్ కట్, పుట్ పుట్ పుట్. ఇది మనం నేర్చుకున్నాం కదా. పుట్ V1, పుట్ V2 అండ్ పుట్ V3. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద V4 ఫర్ పుట్, పుట్టింగ్. అండ్ V5 పుట్స్. ఇవన్నీ ఒకే విధంగా పలికేటువంటి ద వెబ్ ఫామ్స్ని ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అని అంటూ ఉంటారు. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది టైప్ ఇన్ దట్ ద ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్. వై? బికాస్ వీ కెనాట్ ఫిక్స్ దట్ ద ఫిక్స్డ్ క్యారెక్టర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ద సెకండ్ రూల్ చూడండి ఫ్రెండ్. సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే V1 ఈ బేస్ ఫామ్ ఒకలాగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ V2, V3 డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మళ్ళీ V2, V3 సేమ్గా ఉంటాయి. బేస్ ఫామ్ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి,
బ్రింగ్ అని అనుకోండి, బ్రింగ్. నెక్స్ట్ V2 V3 ఒకే విధంగా పలికేటువంటి వాటిని, ఒకే విధంగా రాసినటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్స్ అంటారు. చూడండి, బ్రింగ్, బ్రాట్, బ్రాట్, బ్రింగ్, బాట్, బాట్. నెక్స్ట్ ఫీల్, ఫెల్ట్, ఫెల్ట్, మీట్, మెట్, మెట్. చూసారా, ఇక్కడ చూడండి, 3 వెర్బ్స్ ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్నాయి బేస్ ఫామ్ ఒక రకంగా ఉంది, V2 V3 సేమ్ 2 ఒకే రకంగా ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా దిస్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ ఫార్మ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్స్. V1 ఈ బేస్ ఫామ్ కి V1 V3 ఆర్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. V1 ఎలా ఉందో V3 అలా ఉంటుంది, V2 మారుతుంది మళ్ళా. కమ్, సో దిస్ ఈస్ we are calling V1 base form. And next, what is the simple past? Come ki came. V2 and next V3 come. చూసారా, బేస్ ఫామ్ ఒకరే, బేస్ ఫామ్ ద నెక్స్ట్ V3 సేమ్ 2 ఒకలా ఉన్నా. చూసారా, V1 ఈక్వల్ టు V3. V1 ఎలా అయితే ఉందో V3 అలానే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్ దట్ irregular verbs. And next, the fourth point, the 3 verbs are different. 3 వెర్బులు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. అంటే వెర్బ్ ఒక రకంగా ఉంటుంది 1, వెర్బ్ 2 ఒక రకంగా ఉంటుంది, వెర్బ్ 3 ఒక రకంగా ఉంటుంది. 3 వెర్బులు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. చూడండి, సి, దిస్ ఈస్ V2. అండ్ నెక్స్ట్ సా, సి, దిస్ ఈస్ ద V1, and sa V2, and seen V3. So what is that V4? Seeing, sees. So ఈ విధంగా మీరు డివైడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసారా, బికమ్ ఉంది, బికమ్ V1 ఉంది. ఈ బికమ్ V1 నెక్స్ట్ V2 ఏమవుతుంది, బికేమ్ V2. అండ్ నెక్స్ట్ అగైన్ as it is you have to write V1 by, because this is we are called the irregular verb. Become, became, become. చూసారా. అండ్ నెక్స్ట్ రన్, ర్యాన్, రన్. ఫస్ట్ V1 ఏ విధంగా అయితే ఉందో అలాగే V3 కూడా సేమ్ అదే రకంగా ఉంటుంది, సేమ్ అదే విధంగా రాయాలి. ఓకే, చూడండి, బ్రేక్ అనేటువంటిది ఉంది. బ్రేక్ అనేటువంటి వెర్బ్ ఫామ్ ఉంది. బ్రేక్, బ్రోక్, బ్రోకెన్. చూసారా, V1 వేరేగా ఉంది, V2 వేరేగా ఉంది, V3 కూడా వేరేగా ఉంది. నెక్స్ట్ గివ్, గేవ్, గివెన్, గో, వెంట్, గాన్. And what is that V4 for go? Going, goes. So likewise you are dividing the irregular verb. That's why, because this is we are calling that not fixed characters. Okay, we cannot fixed characters, that is we are calling irregular verbs. In that irregular verbs we have a dividing the 4 types. So that is the first 1, 2, 3 and 4. And next, regular verbs very easy. When we are adding the last, when we are adding with the verb form last ed, ied, d and ed, this is we are calling irregular verbs antam. Alage irregular verbs the 4 types ఉంటాయి. ఫస్ట్ 1, 2, 3, 4. సో ఈ విధంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోగలిగితే రెగ్యులర్ వెబ్స్ ఏంటి, ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటే ఏంటి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ప్లస్ మీరు ఎవరితోనైనా మాట్లాడాలనుకున్నా, లేకపోతే ఇచ్చినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో సెంటెన్స్ ఉన్నటువంటి ఆ వాటిని ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేటువంటిది ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్. రెగ్యులర్ వెర్బ్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ ద వెబ్స్. సో ఈ వీడియోలో మీకు కేవలం ఏంటంటే వేటిని మనం రెగ్యులర్ వెబ్స్ అంటాం అండ్ వేటిని మనం ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్ అనేటువంటిది మీకు క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో వెబ్ ఫార్మేషన్ చెప్తారు, వెబ్ మీద చార్ట్ వేసి చెప్తారు మీకు. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఉంటే ఆక్సిలరీ వెబ్స్ అంటే ఏంటి, ప్రైమరీ వెబ్స్ అంటే ఏంటి, మెయిన్ వెబ్లో మళ్ళీ ఈ రెగ్యులర్ వెబ్ ఇర్రెగ్యులర్ వెబ్స్కి మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి, వాటికి ఫైనైట్ వెర్బ్, నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ ఇలాగ ఉంటాయి ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో అవి మీకు చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాను ఫ్రెండ్. సో చూడండి, స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. మీకు ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు వెర్బ్ ఫామ్ చూసినప్పుడు
ఈజీగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఈ ఇర్రెగ్యులర్ వెర్బ్ రెగ్యులర్ వెర్బ్ అటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఓకే ఫ్రెండ్, ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ వెల్ ఫ్రెండ్స్, రెగ్యులర్ వెర్బ్ అండ్ irregular verb. So in the tomorrow we will meet again with that next topic. And please, again I'm asking you friends, if you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon and give your the fabulous support to me friends. See you tomorrow. We'll meet again with that next topic, that is very important topic friends. Until that, see you.